Dear student, welcome back in the Kulkarni coaching classes. As you know that we have started the NCERT physics new chapter, that is thermal properties of matter. So today we have to study some concept regarding the thermal properties of matter, in which we start the heat and temperature and some MCQs based on that two topics. Okay, heat and temperature. So let us start the NCERT. Okay, thermal properties of matter. So we are familiar with the matter. Okay, matter is the substance or the things which occupy some space, which has some mass, volume. Okay, so that particular matter has a property, but under what condition? Thermal. Okay, thermal means what? When we supply some kind of heat, when we supply the heat energy, because heat is the form of energy, we are familiar with that heat energy. When we supply the heat energy to any particular matter, the temperature rises. So due to that increment of the temperature, the property of matter changes. There are so many properties or so many parameters regarding the matter, but out of which we will consider the volume of liquid, how the volume of liquid will change according to the given heat. Okay, so very first of all we have to consider the properties of matter under the application of heat. So before starting some concept, we should know the heat. What do we mean by heat? So it is one kind of energy, okay, which flows from higher temperature to lower temperature. Okay, so this is the flow of heat, means whenever there is a higher temperature, then the energy or the heat will flow from higher temperature to lower temperature. So again we have to shortly define the temperature. Okay, temperature means what? What do you mean by temperature? So temperature is degree of hotness or coldness. काय ॲक्च्युली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस म्हणजे काय? तर टेम्परेचर फक्त आपल्याला सांगते की द गिवन सबस्टन्स इज हॉट और कोल्ड, एवढं सांगण्याचं फक्त ते काम करते. दॅट इज नॉट द एनर्जी. Temperature is not the energy, heat is the energy due to which, with the help of temperature we can say that particular object is hot or cold. Okay, so the question arises that now we have to measure the properties of matter, or we are studying the properties of matter under the heading of therm or the heat. So when we apply the heat, or we have to measure this particular heat, okay, with the help of temperature, but when we measure the temperature, then there are some finite concepts, there are some concepts. Which concepts we will use there? So we know that temperature is particularly physical quantity, and when we measure the temperature we need some units. So when we measure the temperature, then we use the SI unit. SI unit of temperature is, what is the SI unit of temperature? That is Kelvin. Okay, Kelvin. And sometimes we measure it in Celsius, or degree Celsius. Okay, so there are some relation between the Kelvin, degree Celsius, or sometimes we also measure that in Fahrenheit. Okay, so what do we mean by this all concept? Fahrenheit, that is degree Fahrenheit. Okay, how these are correlated with each other? So there is when we study the measurement of temperature, so in the NCERT book you have given that there are two reference point. आपल्याला दोन रेफरन्स पॉइंट कन्सिडर करायचे आणि ते दोन रेफरन्स पॉइंट आपल्याला सांगतील की यांचं रिलेशन कसं आहे. ओके, So the next topic of discussion is the measurement of temperature.
आता जास्त तुम्हाला याच्यामध्ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचरमध्ये काय आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे, तर रिलेशन बिटवीन सेल्सिअस अँड फॅरनहाईट, रिलेशन बिटवीन सेल्सिअस अँड केल्विन. ओके, तर याच्यामध्ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचरसाठी आपल्याला 2 रेफरन्स पॉईंट घ्यायचे आहेत आणि ते असतात, एक असतो आपल्याला माहिती आहे की जनरली आपण त्याला म्हणतो स्टीम पॉईंट, स्टीम पॉईंट. ओके, अँड आईस पॉईंट, स्टीम पॉईंट अँड आईस पॉईंट. यालाच काय म्हणतो आपण, स्टीम पॉईंट म्हणजेच काय, बॉइलिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट. अँड आईस पॉईंट म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला, मग फ्रीजिंग पॉईंट. ओके, हे आपल्याला चांगलं माहीत आहे. ठीक आहे ना. तर मग याच्या मेजरमेंट्स म्हणजे यांचे रिलेशन कसे असतील. फॅरनहाईट जसं आता आपल्याला माहिती आहे की स्टीम पॉईंट आणि आईस पॉईंट कोणाचा घ्यायचा, तर हा लिक्विडचा घेतलेला असतो. लिक्विडचा स्टीम पॉईंट म्हणजे बॉइलिंग पॉईंट ऑफ लिक्विड आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे वॉटरचा जर आपण घेतला तर तो असतो 100 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होते आणि इट गेट कन्व्हर्टेड इन टू द लिक्विड इन टू द गॅसेस. आणि फ्रीजिंग पॉईंट म्हणजे काय आहे, तर हा पॉईंट असा आहे की या पॉईंटला सॉलिड स्टेटमधलं लिक्विड हे कशामध्ये येते, सॉलिड स्टेटमधलं वॉटर हे कशामध्ये येते, लिक्विड स्टेटमध्ये येते. लक्षात. मग याच्यामध्ये इंटरव्हल किती आहेत ॲक्च्युली, if we study this particular temperature of these 2 points, so we know that the freezing point of water is 0 degree Celsius, I am talking in Celsius, and boiling point, so it is 100 degree Celsius. Okay, so if we compare these 2 points or we study these 2 points, so there are 100 intervals from 100 to 100 degrees, sorry, 0 to 100 degrees Celsius. So the same case we have to consider this in Fahrenheit. Okay, so we can study this measurement of temperature with the help of graph. ग्राफ बघू आपण आता कसा आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. See here I have plotted the graph between the temperature in degree Celsius and temperature in degree Fahrenheit, which is given in the NCERT book. So now we can compare here the freezing point, which is 0 degree Celsius of water, and boiling point is at 100 degree Celsius. So we can write here 0 and 100 degree Celsius, and when we consider how the 0 degree Celsius is converted into the Fahrenheit, so we know that the degree Celsius has a value that is a freezing point 0 degree Celsius, and when we consider the 0 degree Celsius in Fahrenheit, then the value of that Fahrenheit will become at 32 degree. म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअसची व्हॅल्यू जर आपल्याला फॅरनहाईटमध्ये कन्वर्ट करायची आहे तर ती व्हॅल्यू किती येईल, 32 डिग्री सेल्सिअस, 32 फॅरनहाईट येते. आणि या 32 फॅरनहाईटच्या व्हॅल्यूला आपण वर नेत कुठपर्यंत नेऊ, जसं की 0 पासून तर 100 पर्यंत आलेली आहे व्हॅल्यू. तर मग ही 32 पासून आपल्याला 100 पर्यंत म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे किती फॅरनहाईट, तर ती व्हॅल्यू असते 212. म्हणजे आता हे झालं या दोघांचं रिलेशन. लक्षात. 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे किती, 32 फॅरनहाईट, आणि 100 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे किती फॅरनहाईट, 212 फॅरनहाईट. जसं आता याच्यामध्ये 100 इंटरवल्स आहेत तसे याच्यामध्ये आता किती इंटरवल येतील, मग हे इथून इथपर्यंत म्हणजे हे जे इंटरवल्स आहेत हे आपल्याला घेता येतील अशा प्रकारे. मग हे जर आपण मेजर केले लक्षात जॉमेट्रीच्या हिशोबाने, तर आपल्याला 212 मधनं 32 जर तुम्ही मायनस केले तर हा इंटरवल आपल्याला मिळतो किती आहे, तर हा येईल जवळपास 180. ठीक आहे ना. म्हणजे आता बघा आपल्याला 2 रेफरन्स पॉईंट आपण जे घेतले होते, तर त्या 2 रेफरन्स पॉईंटमध्ये फ्रीजिंग पॉईंट टू बॉइलिंग पॉईंट पर्यंत, म्हणजे फ्रीजिंग पॉईंट पासून बॉइलिंग पॉईंट पर्यंतचे इंटरवल 100 आहे. त्याचप्रमाणे तेच इंटरवल जर आपण फॅरनहाईटमध्ये घेतले तर ते इंटरवल किती होतील, 32 पासून 212 म्हणजे 32 पासून 212 पर्यंत ते होतील 180. ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ दी 2 स्केल, आता ह्या 2 स्केल्स तयार झाल्या. तर या 2 स्केलला आपल्याला अंडरस्टँड करण्यासाठी एक रिलेशन त्यांचं सेटअप झालं. ते रिलेशन आपल्याला महत्त्वाचं आहे. त्या रिलेशनवर आपल्याला काही MCQs आहेत ते आपल्याला स्टडी करायचे. ठीक आहे ना. तर कसे आहेत बघा आता हे. सो रिलेशन याच्यामध्ये तयार होते. आता बघा म्हणजे आपल्याला सर्वात पहिले फॅरनहाईटचं रिलेशन सेल्सिअसमध्ये आहे हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. द रिलेशन बिटवीन आपण लिहू शकतो आता इथे. ओके. द रिलेशन बिटवीन सेल्सिअस अँड फॅरनहाईट काय आहे मग बघा. तर आपल्याला आता बघा याच्यामध्ये इंटरवल किती आहेत, इंटरवल फॅरनहाईटमध्ये आहेत 180. लक्षात. जसं आपण 212 मधून जर 32 मायनस केले तर रिलेशन आपल्याला तयार होईल बघा. फॅरनहाईट म्हणजे हे टेम्परेचर जे आहे फॅरनहाईटचं आहे, म्हणजेच त्याला मी म्हणतो TF. TF मधून ओके याची
व्हॅल्यू 32 मायनस करायची, डिवाइडेड बाय इट्स इंटरवल. किती इंटरवल आहे ते सांगा. याची इंटरवल आहेत 180 इज इक्वल टू, इकडे टेम्परेचर घ्यायचं कोणतं आपल्याला, सेल्सिअसमधलं, आणि आपल्याला माहिती याची इंटरवल किती असतात सेल्सिअसमध्ये 100. सो दिस इज द एक्सप्रेशन which shows the relation between the degree Celsius and Fahrenheit. ओके, मीन्स टेम्परेचर इन सेल्सिअस अँड टेम्परेचर इन फॅरनहाईट. ह्या दोन स्किल्स आपण सेटअप केल्या. मग आपल्याला थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटरमध्ये पहिलं रिलेशन हीट आणि टेम्परेचरसाठी कोणतं लक्षात ठेवायचं आहे, TF मायनस 32 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू TC अपॉन म्हणजेच टेम्परेचर इन सेल्सिअस डिवाइडेड बाय 100. सो आता हेच जर आपल्याला सेल्सिअसचं आपल्याला जर समजा ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरच्या ॲब्सोल्यूट झिरोच्या केसमध्ये जर आपण समजा स्टडी केलं तर हेच कन्व्हर्शन आपल्याला सेल्सिअस आणि केल्विनमध्ये पण पाहता येईल. त्यांचं पण एक रिलेशन आहे, जनरल रिलेशन आहे, तुम्हाला माहीत आहे. ओके, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सिअस प्लस 273.15. तर हे एक रिलेशन आहे, कोणासाठी आहे, तर हे आहे केल्विन. ओके, तुम्ही याला असे लिहू शकता, म्हणजेच दुसऱ्या फॉर्ममध्ये लिहितो तुम्ही याला, दॅट इज कॅपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t प्लस 273.15. तर हे रिलेशन कशाचं आहे, धिस रिलेशन इज ओके बिटवीन द केल्विन अँड डिग्री सेल्सिअस. मग आता तुम्ही 0 डिग्रीला फॅरनहाईटमध्ये कन्वर्ट करू शकता. आता इथं आपल्याला समजलं आहे की 0 डिग्री सेल्सिअसमध्ये किती फॅरनहाईट, तर 0 डिग्री सेल्सिअसमध्ये 32 फॅरनहाईट. त्यानंतर 100 डिग्री सेल्सिअसमध्ये किती म्हणजे किती फॅरनहाईट, तर ते असते 212 फॅरनहाईट. याचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही करू शकता ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्म्युला. आपल्याला कोणतीही व्हॅल्यू जर समजा सेल्सिअसची फॅरनहाईटमध्ये हवी आहे तर या रिलेशनवरून आपण काढू शकतो. जसं आता सांगितलं तुम्हाला मी की इथं जर आपण 0 टाकलं तर 0/0. ओके, हे 0/100 0 होऊन जाईल. हा 180 इकडे आला तर 0ला मल्टिप्लायमध्ये येऊन जाईल, म्हणजे 0 × 180 0. and this minus 32 will become this side, so TF is equal to 32. We can write here like this. So TF minus 32 divided by 180 is equal to 0/100. So this will become 0. So TF minus 32, this is divided, this number will become here in multiply, that is 180. So again it becomes 0. So TF minus 32, so TF is equal to 0 minus will become plus on right hand side, that is TF is equal to 32 फॅरनहाईट. म्हणजे आता ही जे टेम्परेचर झालेलं आहे कशामधलं आहे, हे फॅरनहाईटमधलं आहे. असे तुम्ही कोणती व्हॅल्यू चेक करू शकता. लक्षात सेम मॅनरमध्ये तुम्ही कोणती व्हॅल्यू टाका. 100 डिग्री जर तुम्ही टाकलं इथं, 100 डिग्री म्हणजे किती फॅरनहाईट, तर आपल्याला ते व्हॅल्यू मिळेल 212. म्हणजे पहा TC मीन्स वॉट, 100 डिग्री सेल्सिअस. 100 180 × 180 180 मायनसचं प्लस म्हणजे 32, सो ते होईल मग 212. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला रिलेशन मिळते. त्याचप्रमाणे आपण केल्विन आणि टेम्परेचरचं सेल्सिअसमधलं आपण रिलेशन सेटअप करू शकतो. 0 डिग्री सेल्सिअस मीन्स हाऊ मेनी केल्विन, 0 डिग्री सेल्सिअस मीन 0, म्हणजे यात सेल्सिअसची व्हॅल्यू आपल्याला तर 0 टाकायची आहे. सो 0 विल बी हिअर, सो 0 प्लस 273.15 मीन्स केल्विन इज इक्वल टू हाऊ मच, 273.15. So this is the conversion of Celsius into Kelvin. So like this, on the basis of this particular concept, so we have some problem. Now we will study that problem particularly. What are the MCQs are given to you? Okay. Now see, based on this concept, the MCQ number first is given us, that is the temperature at which the centigrade and Fahrenheit scale gives the same reading. या स्केलवरती टेम्परेचरला आणि फॅरनहाईटला जर तुम्ही चेक केलं तर सारखेच रीडिंग कोणत्या पॉईंटला येतील तर ते आपल्याला चेक करायचं आहे. ओके, तर आता इकडे तर आपल्याला हे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आपल्याला हे इक्वल दिसणार नाहीत, कुठेच सारखी व्हॅल्यू त्याला येणार नाही. तर ते चेक करण्यासाठी आपल्याला याचं रिलेशन जे आहे फॅरनहाईट आणि सेंटीग्रेडचं, ते रिलेशन आपल्याला इथे यूज करावं लागेल. ओके, सो आय कॅन राईट हिअर द सोल्युशन. सो ॲज वी हॅव द रिलेशन दॅट इज टेम्परेचर इन फॅरनहाईट मायनस 32 divided by 180 is equal to temperature in Celsius divided by 100. So what is the required, आपल्याला असं म्हणायचं आहे की याची व्हॅल्यू आणि याची व्हॅल्यू सेम येईल. सेम येईल म्हणजे काय, मग आता इथं मी काय करतो, सेम व्हॅल्यू टाकतो, काहीतरी x घेतो, y घेतो, कोणतीही व्हॅल्यू घ्या. मग आता इथं TF किंवा TC च्या ऐवजी मी एकच व्हॅल्यू घेतो, म्हणजे x घेतो इथे. सो x minus 32 divided by 180 is equal to x minus 100. ओके, म्हणजे आता बघा या ठिकाणी आपल्याला काय व्हॅल्यू मिळेल. सो पाहता अशा प्रकारची व्हॅल्यू आलेली आहे. हा 0 0 दोन्ही साईडचा कॅन्सल होऊन जाईल. इथे काही 2 2 इथे डिवाइड करू आपण, इथे येऊन जाईल 9, इथे येऊन जाईल 5. सो x minus 32 upon 9 is equal to x by 5.
हा 9 डिवाइड इकडे आला तर मल्टिप्लाय आणि हा 5 डिवाइड इकडे आला तर मल्टिप्लाय, म्हणजे इकडे आल्यानंतर काय होईल 5. सो 5x मायनस 10 आणि 15 अँड 1 दॅट इज 60 इज इक्वल टू 9x. बघा हा 5 डिवाइड इकडे तर काय आला मल्टिप्लाय, म्हणजे 5x अँड 5ने याला मल्टिप्लाय केलं. ओके, सो 160 इज इक्वल टू 9x. दॅट इज हा 9x इक्वल्स ठेवतो मी, म्हणजेच 9x मायनस 5x इज इक्वल टू मायनस 160, म्हणजे आपला आन्सर आता मायनसमध्ये येईल. 9x 5x 4x. सो 4x इज इक्वल टू मायनस 160. सो इथे लिहितो ही स्टेप. 4x इज इक्वल टू मायनस 160. सो x इज इक्वल टू मायनस 160 डिवाइडेड बाय 4. सो x इज इक्वल टू 4 4 आर 16 दॅट इज मायनस 40 डिग्री. पहा बरं कोणत्या आली का व्हॅल्यू एक्सची सारखी, म्हणजे आता कोणत्या रिडिंग सारखं आहे तर त्या मायनस 40ला दोन्ही स्केल्स ह्या सारख्या रिडिंगला असतील, म्हणजेच मायनस 40. सो ए इज द आन्सर. ओके, so let us study the next MCQ or the question. What is the given to us on centigrade or the Celsius scale. Okay, एक centigrade scale आहे आणि Celsius scale आहे. Okay, the temperature of the body increases by 30 degree Celsius. पाहता चेंज होत आहे टेम्परेचर, म्हणजे इनिशियल टेम्परेचर आणि फायनल टेम्परेचर आपल्याला घ्यावं लागेल. whenever there is a questions like this means initial or the final or the change, then we have to take the initial and final state. So what is given to us on centigrade or Celsius scale, the temperature of body increases. The bodyचं टेम्परेचर किती सेल्सिअसनं वाढत आहे 30 डिग्री सेल्सिअसनं, म्हणजे आता आपल्याला चेंज इन सेल्सिअसमधला दिलेला आहे. सेल्सिअसमधला चेंज दिलेला आहे आपल्याला किती आहे 30 डिग्री सेल्सिअस. द इन्क्रीज इन टेम्परेचर ऑफ फॅरेनहाइट स्केल इज, तर फॅरेनहाइटमधला आपल्याला चेंज काढायचा आहे. तर सर्वात पहिले आपण जो आपल्याला रेग्युलर फॉर्म्युला आहे आपला तो आपण इथे यूज करू. सो सोल्युशन आय कॅन राईट हिअर. वी हॅव काय आपल्याकडे फॉर्म्युला. सो टेम्परेचर इन फॅरेनहाइट मायनस 32 डिवायडेड बाय 180 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सिअस. ओके, डिवायडेड बाय 100. तर बघा आता हा फॉर्म्युला आपल्याला दोन वेळा यूज करावा लागेल, इनिशियलसाठी आणि फायनलसाठी. तर मी त्यासाठी काय करतो की हे TFला तसं नाही लिहिता मी F घेतो आणि TC म्हणजेच सेल्सिअसला मी घेतो C. ओके, सो फॉर 2 केसेस म्हणजे 2 केसेस आहेत आपल्याकडे. सो फॉर इनिशियल कंडिशन, इनिशियल कंडिशन म्हणजे काय, सुरुवातीचं फॅरेनहाइटचं टेम्परेचर म्हणजे असेल F1. ओके, त्यासाठी फॉर्म्युला हा असा होईल इज इक्वल टू, आणि सेंटिग्रेड म्हणजे सेल्सिअसमध्ये टेम्परेचर असेल C1 डिवाइड बाय 100. अँड फायनल, पहा आता फायनल कंडिशन म्हणजेच आपले जे चेंज असेल, हा चेंज कसा झालेला आहे, इनिशियल आहे आणि काहीतरी मग आपल्याला चेंज मिळाला म्हणजे इन्क्रीज झालेला आहे टेम्परेचर, तर इन्क्रीज झालेलं आहे फायनल आणि सुरुवातीचं असेल ते इनिशियल. सो इनिशियलची केस तो हा फॉर्म्युला आणि फायनलसाठी जी केस असेल त्यासाठी मी फॉर्म्युला लिहितो मग F2 मायनस 32. बघा तेच फॉर्म्युला तोच सेम इज इक्वल टू C2 मायनस 180. मग आपल्याला माहिती आहे की चेंज कितीचा झालेला आहे, तर चेंज कसा असतो, चेंज जर आपल्याला काढायचा आहे तर काय करावं लागेल आपल्याला, फायनल मायनस इनिशियल मायनस करत असतो आपण. म्हणजे फायनल कंडिशनच्या लेफ्ट हँड साईडमधून इनिशियल कंडिशनची लेफ्ट हँड साईड मायनस करू, फायनल कंडिशनच्या राईट हँड साईडमधून इनिशियल कंडिशनची राईट हँड साईड आपण मायनस करू. लक्षात, म्हणजे याला आपण म्हणू की फायनल मायनस इनिशियल, और वी कॅन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. So subtracting, okay, subtracting equation 2, okay, or equation 1 minus equation 2 डायरेक्टली तुम्ही equation 2 minus equation 1. equation 2 म्हणजे फायनलमधून इनिशियल मायनस करू आपण, ठीक आहे ना. तर बघा आता इथं काय होईल, आपण जर हे मायनस केलं तर मायनस केलं तर बघा आता F1 मायनस 32 फायनलमधून करायचं आहे, म्हणजे F2 मायनस 32 मायनस आहे म्हणजे यांची साईन चेंज होतील, म्हणजे हा F1 होईल आणि हा मायनसचा होईल प्लस, म्हणजे हा होईल 32 डिवाइडेड बाय, ओके, यांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे म्हणून हा ॲज इट इज राहील. समजून आलं नाही, आपण सबट्रॅक्शन करत आहोत, सबट्रॅक्शन करता म्हणजे 180 मायनस 180 ने होणार. लक्षात, धीस टोटल मायनस धीस. सो याचा डिनॉमिनेटर 180, याचा डिनॉमिनेटर 180, डिनॉमिनेटर सेम आहे म्हणून एकदाच घेतला आणि वरच्या नंबरची डिनॉमिनेटरची आपण ॲज पर द साईन आपण ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन केली. इज इक्वल टू काय होईल इथे C2 मायनस C1 डिवाइड बाय अगेन 100 बिकॉज डिनॉमिनेटर इज सेम टू टेक अ वन साइड, टेक अ वन टाइम अँड C2 मायनस C1 फायनल मायनस इनिशियल. सो हिअर 32 will get cancel. I can write here, okay,
So F2 minus F1 divided by 180 is equal to C2 minus C1. बघा आता काय, आता आपल्याला इथे दिलेलं, आता ही व्हॅल्यू जी आलेली आहे आपली, तर या ठिकाणी बघा C2 मायनस C1 ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. म्हणजेच काय, फायनल मायनस इनिशियल सेंटीग्रेडमधला चेंज किती आहे, फायनल मायनस इनिशियल सेंटीग्रेडमधला चेंज आहे 30 डिग्री सेल्सिअस. सो आय कॅन राईट हिअर 30. हा 0 पहिले मी कॅन्सल करून टाकतो. ओके, बघा काय होईल, F2 मायनस F1 डिवाइडेड बाय 80. याला जर आणखी आपण रिड्यूस केलं, हा 18 आहे, हा 10 आहे, म्हणजे हा होईल 9 आणि हे होईल इथे 30 आपल्याला दिलेलं आहे बघा, हे इन्क्रीज अँड डिवाइड बाय 5. सो आय कॅन राईट हिअर. ओके, so F2 minus F1 divided by 9 is equal to 6 and this will become here, so 6 into 9. Okay, this will प्रत्येकाला 6 into 9. So F2 minus F1 is equal to 54 is the value in Fahrenheit. 54. Okay, so 54 means D is the answer. Clear समजलं सगळ्यांना? सो अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम आहेत NCERTमध्ये जे आपण रोज तसे घेतच असतो, लक्षात, तर त्यातलंच हे उदाहरण. ठीक आहे, चला घ्या लिहून ते.